عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی، پھر دوبارہ وہ اپنی عزت میں بحال ہو سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی گرا سکتا بھی۔ مدعی لاکھ برا کیا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بھائی عیب جوئی نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، خبردار کسی کی ٹو میں نہ پڑے، پتہ نہیں رب کریم کو کیا منظور ہے۔ اگر اللہ نے کسی کا پردہ رکھا ہے تو اس کی پردہ داری کریں، اس کی پردہ داری تعویل کریں، باتیں تعویل کریں، اس کہیں میری آنکھ کی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو سمجھانے کی تدبیر کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے رب کریم کی بارگاہ دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے، ذرا کو گردن جھکائی، آپ نے نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے، وہ شخص ہے۔ آپ کہنے لگے دو گناہ کر رہے ہو، گانا باجا بھی اور شراب بھی۔ اور شخص کہنے لگا حضور میں نے 2 گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے 3 ہو گئے۔ میں کون سے؟ تو میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، قرآن کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے، قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں لی، اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کسی ارادے سے آیا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گانا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی، چیخنے لگی، کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا، پر تیرے آنسوؤں نے مجھے باز کر دیا، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ مٹکے توڑ دیے گئے، پورے خاندان نے توبہ کر دی۔ وہ میرے بھائی ہمارے بزرگ ذرا سی بات کو یہ احساس دلاتا تھا تو مان جاتا۔ یہاں تو میرے بھائی تو لوگ عیب جوئی کرتے، اور اس عیب کو اچھالتے گلیوں میں کوچوں میں، اچھے لوگوں کی، سفید داڑھی والے لوگوں کی، اعزاز والے لوگوں کی، اچھے گھرانے کے لوگوں کی، صاف ستھرے مزاج لوگوں کی، پاکیزہ طبیعت لوگ، علماء کی، مشائخ کی، صوفیاء کی، لوگ پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جاسوسی نہ کریں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرماتے تھے، حضور پردہ پوشی فرماتے تھے۔ میرے نبی پاک نے پردہ پوشی کا حکم دیا، میرے حضور کے غلام پردہ پوشتے، نبی پاک کے ماننے والے بول کے بتائیے، حضور کے ماننے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے پردہ پوش۔ امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں اس کا لباس ہوں، میرا لباس، تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی۔ امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا۔ میرے بھائی بات کو سمجھے، حضرت امام میں اور کتنی پردہ پوشی، اللہ اکبر، کتنی پردہ پوشی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرا، کتنی پردہ پوشی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھے، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے۔ کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں۔ پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی، پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے کی،
पर्दा पोशी देखो जिन्होंने मेरे रसूल के कंधों पर सवारी फरमाई थी, पर्दा पोशी देखो। हजरत इमाम हसन कहने लगे क्या कहेगा तू? कहने लगे भाईजान बस बता दे जहर किसने दिया है, फिर मैं देखे उसका अशर क्या करता हूँ। तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन अगर तो वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाना चाहता। अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाना चाहता, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो फिर मेरा रब तुझसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर मेरा मालिक तुझसे, फिर मैं तुझे नाम नहीं बताऊंगा, फिर मेरा मालिक जाने और मेरा कातिल जाने, अल्लाह बेहतर बेहतर इंतकाम लेने वाला है। फिर भी मैं तुझे खबर मेरे भाई ये पर्दा पोशी, ये पर्दा पोशी। हमारे तो जमाने के अंदर खूबियां छुप गई थी, छुप गई, खूबियां छुप गई हैं यकीन करें, और खामियां हर घर की, हर खानदान की, हर बरादरी की, हर इलाके की, हर जमात, खामियां सरेआम हैं। और हमारे टीवी पे जो रोज टॉक शो होते हैं वो खामियां ही तो बयान करने के लिए होते हैं। हमारी अखबारों में जो रोज खबरें छपती हैं वो खैर की तो नहीं छपती, वो रोज ऐप बयान करने की तो, और कई हफ्तों के बाद कहा जाता है, कई हफ्तों के बाद कहा जाता है कि ओहो गलती लाके थी, असल वाकया तो और था, तूने तहकीक ही नहीं की, इतना जुल्म कर दिया। 6-6 साल 10-10 साल एक आदमी की पगड़ी उछलती रही, रुसवा होता रहा, और फिर 10 साल के बाद का बाइज्जत बरी करते हैं। पहले तहकीक तो कर लेते, इज्जत तो उछल गई, तमाशा तो लग गया, हर चौक चौराहे में बात तो हो गई, और अब बाइज्जत का लफ्ज का क्या मतलब? ओ भाई लोग ऐप जो ही करते हैं, ऐप को ही करते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पारसा लोग शिकार हो जाते हैं, और बाद में लोग कहते हैं ओहो मैं तो भूल गया था, असल बात तो और थी। पहले सोच कर कह, पहले समझ कर बात कर, पहले एहतियात कर, जिंदगी में किसी का ऐप बयान न करें। और जब आप किसी का ऐप बयान कर रहे होते हैं उसका मतलब ये है कि आपकी सोच किस तरह की काम करती है, आपका अमल किस तरफ जा रहा है, आपका तर्ज हयात किस सिमत घूम रहा है। अपने अपने अफकार को खूबसूरत बनाए। मुसलमान खूबसूरत होता है, खूबसूरती की बात करता है। आप यकीन करें एक सहाबी की हदीसें, फजीलत की हदीसें दूसरे सहाबी ने रवायत की। एक हदीस सुना के बात खत्म करता हूँ। किसी ने पूछा हजरत फातिमा ज़हरा से रदी अल्लाह ताला का, बीबी जी बताइए नबी पाक को सबसे प्यारा कौन था? तो हजरत फातिमा कहने लगी सैयदा आयशा। का मर्दों में? फरमाने लगे जनाब आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक। तो किसी ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका से वही सवाल, कामा जी नबी पाक को प्यारा कौन था? फरमाने लगी सैयदा फातिमा। तो का मर्दों में से? जनाब आयशा कहने लगी फातिमा के शौहर अली शेर खुदा। एक दूसरे की फजीलत, आप सारी, मैं हैरान होता हूँ जब हदीस पढ़ता हूँ कि सहाबा, किसी सहाबी ने अपनी फजीलत की हदीसें रवायत नहीं की, अपनी फजीलत की, जिसने भी रवायत की दूसरे की फजीलत की हदीस रवायत, दूसरे की अजमत की हदीस रवायत की। उन्होंने सारी जिंदगी की खूबियां देखी। मौला कायनात मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठे थे, लोगों से पूछ रहे थे बताओ बहादुर कौन है? लोग कहने लगे आप। फरमाने लगे नहीं, बहादुर तो वो थे जो नबी पाक के साथ अकेले लड़ा करते थे काफिरों के साथ। बहादुर तो अबू बकर सिद्दीक थे जो नबी पाक के बदर के दिन हुजूर के छप्पर अरीश का पहरा दे रहे। बहादुर तो वो थे जो उहद के दिन नबी पाक के सामने सीना ताने खड़े थे। बहादुर तो वो थे जो गारे शोर में शाम का डंक खा रहे थे। बहादुर तो वो थे जो आज भी रसूलुल्लाह के साथ मजार में लेटे हुए। मैं वो बात, सहाबा एक दूसरे की फजीलत बयान करते, एक दूसरे की अजमत बयान करते, एक दूसरे की शान और अजमतों का तज़किरा करते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत अली की शान बयान करते, मौला अली सैयदना अबू बकर की, उस्मान गनी हजरत सैयदना उमर की शान बयान करते, जनाब उमर उस्मान गनी की अजमत बयान करते। वो तो खूबियां बयान करते थे, उनके मुंह को तो शहद लगा हुआ है, वो तो एक दूसरे के बारे में मीठी बोली बोलते। हम सिर्फ अपनी बात, मैं अच्छा बाकी गलत, मैं अच्छा, खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। आंखें खोल के देखा करें। मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं लोग छत पे चढ़ के देखते हैं इसलिए दुनिया छोटी छोटी नजर आती है। अल्लाह करे जमीन पे बैठ के ऊपर देखे लोग बड़े बड़े नजर आए, बड़े बड़े नजर आए। मिठास पैदा कर, खूबसूरती पैदा कर, तवानाई पैदा कर, सोच को सेहतमंद कर, ज़हन को बीमार न कर, खैर की आंखें खोल